नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 25 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। समस्त को मिलिबो आवास घर नियम रे परिवर्तन हैला। अनेपटे जनवरी रे मिलिबो नाही नुआ राशन कार्ड। यह सहित सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। स्कूल छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर समस्त को मिलिबो आवास घर। समस्त योग्य हिताधिकारी मानक मिलिबो आवास घर। कौनसी भी हिताधिकारी एथिरु वंचित हेबे नाही। आवास सर्वे समय रे प्रतिक्रिया देई मंत्री रवि नायक एने कहिसंती। पुरी जिला अर्जुन सिंहपुर ग्रामरू आरंभ करा जाइछे प्रधानमंत्री आवास योजना पाई सर्वे। मंत्री रवि नायक एवं सांसद संबित पात्र गाँ गाँ बुली लोक मानक भेटुचंती। लोकंकर दुख पचारि बुझुचंती। गरीबंक घर को जाई सर्वे करुचंती। यह सहित आवास योजना नियम रे कोहल करा जाइथिबा मंत्री कहिचंती। रेफ्रिजरेटर, दुई चकिया जान, लैंडलाइन फोन थिले मध्य कौनसी प्रतिबंधक नाही। मासिक 15,000 टंकारु कम आय करुथिबा परिवार माने आवास योजना पाई आवेदन करि परिबे। निज मोबाइल रे आवास प्लस आप रे ए नै समस्त तथ्य जणाइबा को मंत्री अपील करिसंती। परवर्ती खबर चलित वर्ष 40,000 नियुक्ति मिलिबो। चलित वर्ष 40,000 नुआ नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। शुक्रवार दिन बजेट समीक्षा पर मुख्यमंत्री एने घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती चलित वर्ष सरकार 40,000 नूतन नियुक्ति देबे। विशेषकर आईटी, पेट्रोकेमिकल्स यह सहित आग्रो इंडस्ट्री को अधिक गुरुत्व दिया जिवो। ओडिशा रे किपरि आमर डीडीपी बढ़िबो एने आमे कृषि भित्तिक शिल्प उपरे अधिक गुरुत्व देउछु बोले मुख्यमंत्री सूचना दैचंती। एथिपाई विकसित गाँ विकसित ओडिशा भली योजना आरंभ करा जिबाको जाउचे। आगामी वर्ष रे गाँ रे किभली आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो, आय गाँ रे किपरि बढ़िबो एने सरकार योजना करिवे। चलित वर्ष 40,000 नियुक्ति मिलिबो। आगामी 2 वर्ष मध्य रे 65,000 रु अधिक पदवी पूरण करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर एणिकी प्राथमिक विद्यालय रे 6टी श्रेणी। प्राथमिक विद्यालय उपरे चाप बढ़िबाकू जाउचे। प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत थिबा बेले एबे आउ गोटे क्लास बढ़िबाकू जाउचे। शिशु बाटिका 3 आसंता शिक्षा वर्ष द्वारा प्राथमिक विद्यालय श्रेणी संख्या 6 रे पहुंचीबो। विद्यालय प्रथम श्रेणी छात्र छात्री को पढ़ा जाउथिबा शिक्षक शिक्षयित्री माने शिशु बाटिका 3 रे नाम लेखाइबाकू थिबा पिला मानकू शिक्षादान करिवे। क्लासरूम रे पिलांक जत्न नेबे। सेमानक पाठपढ़ा सहित खेलकूद, नाच गीत, अन्यान्य कार्यकलाप देखिबे। जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू नहीं राज्य सरकार निष्पत्ति पर ओडिशा शिक्षा व्यवस्था रे एभली परिवर्तन आसिबाकू जाउची। परवर्ती खबर मत देई परिबे साधारण लोके। प्राक बजेट समीक्षा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। समीक्षा पर मुख्यमंत्री कहिसंती 2025-26 आर्थिक वर्ष पई लोक मत संग्रह करबाकू आमे जाउचू। प्राक बजेट परामर्श नहीं बैठक में समस्तक सहित विशेषज्ञ सहित आलोचना कर जाइछे। समस्त सदस्य अन्य गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव देइचंती। चलित मास 31 तारिख पर्यंत साधारण लोक माने मत देई पारिबे। 2025-26 बजेट रे अनेक योजना शामिल करिवे सरकार। तेणु बजेट रो आकार बहुत बढ़िबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर गृह रे गंडगोल कले हेबो एक्शन। आउ चलिबनी विशृंखला। विधानसभा श्रृंखला भंग कले निया जिवो कठोर कार्यानुष्ठान। बजेट अधिवेशन पूर्व विरोधी दलर विशृंखलित विधायकों को एभली सतर्कवाणी शुणाइचंती बाचस्पति। जहाकु नहीं तेजिची राजनीति। बाचस्पति नाली आखि को डर नाही बोली बीजेडी और कांग्रेस विधायक माने कहिचंती। विशृंखलित आचरण पई कार्यानुष्ठान आवश्यकता रहिছে। परवर्ती खबर चढ़ा दर रे मद बिकिले हेबो कार्यानुष्ठान। असाधु भाव रे अधिक दाम रे मद बिक्री कले निया जिवो दृढ़ कार्यानुष्ठान। अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एने सूचना देइचंती। सरकार निर्धारित मत ठारू केही भी अधिक पैसा रे मद बिक्री करि परिबे नाही। किछि जगह रे मद दर वृद्धि करा जाइछे। एहा सत्त्वे राज्य रे किछि असाधु व्यवसायी माने चढ़ा दर रे मद बिक्री करूचंती। एभली किछि अबकारी विभाग नजर को आसीथिबा मंत्री कहिचंती। गंजाम जिल्ला रे एभली गोटिए दुईटी मामला आसीबा परे तुरंत पदक्षेप ग्रहण करा जाइथिबा अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिचंती। परवर्ती खबर कुंभ मेला पई गड़िबो ओडिशारू सरकारी बस। कुंभ मेला को प्रथम थर पई गड़िबो ओडिशारू सरकारी बस। जयपुर
ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଚାଲିବ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍। 27 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ଟ୍ରିପ୍ କରାଯିବ। ଜୟପୁରଠାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଏହି ବସ୍ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚିବ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ରେ 5 ଦିନର ଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିବ। 4 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବସ୍ ଭିତରେ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବସ୍ ପୁରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବସ୍ ଚାଲିବ। ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ରିହାତି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିବ ନୂଆ ପାର୍କିଂ ଆଇନ। ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତି ଘରେ ଏବେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ପିଛା ଗୋଟିଏ ଲେଖା କାର୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା। ରଖିବା ଲାଗି ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ମାଲିକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆପ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାର୍କିଂ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଜାନୁଆରୀ ସରିନି ତାତି ବଢ଼ିଲାଣି। ଏପଟେ ତାତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ବଢ଼ିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ଗତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ବନାଗ୍ନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 42ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଉପଗ୍ରହ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏପରି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ସର୍କଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନରେ ରାଇଘର ଘାଟିରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରମ ଦିନରେ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା। ଆହୁରି 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ସାମାନ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଖରା ଦିନର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 28 ତାରିଖରେ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ବସିବ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ସାଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଏହି ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ରଣନୀତି। 7 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନବୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏ ମାସରେ ବି ମିଳିବନି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ମାସ ପରେ ମାସ ବଢ଼ୁଛି, ମାତ୍ର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଛକା ପଞ୍ଜାକୁ ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ EKYC ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର, ଏହା ସହିତ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜାନୁଆରୀ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଲେ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗର୍ଜିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କୋମାରେ ରହିଛି। ଗତ 5ଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ 7 ମାସ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ବିଭାଗକୁ ଅର୍ଥରାଶି ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଏବେ ମହିଳାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରିପଦାରେ 6000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 5 ତାରିଖରୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ଦୁଲୁକିବ ବାରବାଟୀ। ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏନେଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 4000 ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ସେହିପରି 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 19,000ରୁ 20,000 ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ରହିବ। 4ଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 6ଟି କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବେ। ଗ୍ୟାଲେରୀ 7 ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 800ରୁ 700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସ୍ପେସିଆଲ ଏନକ୍ଲୋଜର 7,000ରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏସି ଗ୍ୟାଲେରୀ ବକ୍ସ 8,000 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି କର୍ପୋରେଟର ବକ୍ସର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ମିଳିବନି ମଦ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଜେପି ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 17ଟି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତକାଲି ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ତେବେ ଏ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ଅଧୀନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ ରଣନୀତି ଆଣିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ର ଯୁଗ ଶେଷ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ରେଳବାଇ ତରଫରୁ। ଏବେ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ବଦଳରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଡାଇନାମିକ୍ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାନୁଆରୀ 1, 2025ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ପାର୍ଭ ଭାଇରସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଏବେ ପାର୍ଭ ଭାଇରସ। କରୋନା, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ରୋଗ ଏବେ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ରୋଗ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଫଳରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜ ନିଜର ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଟିକାକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି ମାଗଣା ଟିକାର ଅଭାବ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମାଲିକ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କୁକୁର, ବିଲେଇ ପରି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଏବେ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାଜମହଲରେ 3 ଦିନ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତାଜମହଲରେ ମାଗଣା ବୁଲିପାରିବେ 3 ଦିନ। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ଯାଇ ତାଜମହଲରେ ନିଃଶୁଳ୍କରେ କରିପାରିବେ ପ୍ରବେଶ। ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ 370ତମ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି 3 ଦିନ ଶାହାଜାହାନ ଏବଂ ମମତାଜଙ୍କ କବର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟାରୁ ତାଜମହଲରେ ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନିକିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି। 2024ରେ 50 ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅଭାବ ହେତୁ ଆଇସିସି ବାର୍ଷିକ ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦେଶର ଜଣେ ବି କ୍ରିକେଟର ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏହି ଟିମ୍ରେ। ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର ବଦଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 4 ଜଣ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 3 ଜଣ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଭାରତର କୌଣସି ଦଳ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି।